Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwaka ya Allah ya hayya qayyum ya bariyal anam ya muhitun bil layali wal ayyam ya mujibas sa'ilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وأصحابه والتابعين والتابعون التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولأهل سلسلة قراءة القرآن الكريم مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبر ونخص خصوصا إلى قيادة المغبولة وزوجته بنيه المنام والأصول والفروع والتلاميذ. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونفعنا الله بعلومهم وأمدنا بأسرارهم وعليك بركات علومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولمؤلف هذا الكتاب الشيخ حجر الأسقلاني وأصول وفريق اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونفعنا الله علومهم ومدنا بأسرارهم وعدنا علينا ببركاتهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولحاجاتنا ولحاجات آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا أصدقائنا ومشايخنا ولمن حق علينا. اللهم سهل أمورنا وأمور الدنيا اللهم قض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خليل المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا خليل المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا خليل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام وأرشدنا إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah, kita masih meneruskan yang kemarin di kitabun nikah di bab an-nafaqat, babun nafaqat. Kalau kemarin kita di hadis yang kedua, kita ke hadis yang ketiga di babun nafaqat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah yang berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lil mamluki, bagi hamba sahaya, ta'amuhu, yaitu wajib kita berikan namanya makanan. Kalau biasanya 2 kali, ya 2 kali. Kalau 3 kali, ya 3 kali. Wa kiswatuhu, dan pakaiannya. Ini untuk hamba sahaya. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan janganlah kita, kalau punya hamba sahaya di zaman dulu itu, tidak boleh memberikan pekerjaan yang mana pekerjaan itu memberatkan hamba sahaya kita. Dari hadis ini menerangkan bahwa kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan namanya nafkah. Bagi siapa? Bagi yang kita pimpin. Dalam artian ada istri kita, ada anak-anak kita.
Nah itu kan bahasanya ta'amuhu. Begitu juga dengan lil mamluki, kewajibannya makanan. Makanya saya bilang, saya berani memastikan bahwa yang dinamakan nafkah itu makanan yang sudah jadi, sudah siap. Itu yang sesungguhnya diinginkan oleh Nabi dalam bentuk nafkahnya itu. Nah, gitu. Wa kiswatuhu, dan pakaian yang layak. Jadi kalau kita punya pakaian baru, ya, istri kita, anak kita juga harus punya pakaian yang baru. Ya, jangan sampai kita beli pakaian mahal, istri kita, anak kita dibelikan yang murah. Nah, berbeda dengan hamba sahaya. Kalau istri itu kita makan pakai ayam, istri kita harus makan pakai ayam. Tapi kalau hamba sahaya tidak dijelaskan harus kewajibannya sama dengan tuannya. Nah, di sini di Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan zahirul hadis mutlaqut ta'am wal kiswah, hanya menekankan kepada makanan dan pakaian. Fala yajibu min ainin ma yakuluhu sayyidu wa yalbasuhu. Jadi tidak ada kewajiban makanannya itu harus sama seperti apa yang dimakan oleh tuannya ataupun pakaian yang dipakai sama tuannya. Tapi kalau istri, kalau anak harus sama, dalam artian sebanding. Jangan sampai suaminya pakai bajunya necis, tapi istrinya pakai daster nggak pernah ganti, sampai bolong ya itu aja dipakai. Ya, jadi harus. Ya, jadi juga kenapa ini bisa menjadi hal yang penting? Ini menunjukkan kepada kita, Nabi itu memerintahkan penuhilah kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya. Jadi kita ini diberikan oleh Allah hidup di dunia ini beserta rezekinya. Karena Allah sudah menjamin, nggak ada orang di dunia ini tidak dijamin rezekinya. Ya, itu sudah firman-Nya Allah. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini sudah dijamin illa 'alallahi rizquha. Jadi semua Allah yang menanggung rizkinya. Tidak ada, bahkan virus, bakteri, apapun yang kecil-kecil itu, mikroba, itu saja sudah pasti diberikan rezekinya. Cuman manusia ini kadang lupa, rizki itu kan apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh kita, bukan apa yang diinginkan oleh kita. Ada orang ngomong, wah saya nggak punya duit, tapi makan 3 kali. Makan ya enak, makan ayam, ya makan tempe penyet, makan lele goreng, tapi ngomongnya nggak punya duit. Ya, ada orang bisa ngontrak, ya, tapi ngomong nggak punya duit. Lah, duit ngontrak itu ya rezekinya. Allah memang baru mencukupi rezekinya berupa ngontrak. Ya, betapa banyak orang yang sekarang tinggal di bawah kolong jembatan, kadang tidur di emperan toko atau di ruko, ya kan? Walaupun bisa jadi di kampungnya punya rumah, tapi ketika bekerja di Jakarta karena nggak punya rumah, ya nggak bisa ngontrak, tinggal di emperan toko. Ada yang tinggal di kantor juga ada, hanya karena tidak punya uang untuk membayar kontrakan atau ngekos. Jadi kalau itu dianggap bukan rezeki, ya kita tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa diberikan Allah apa yang kita butuhkan Allah cukupkan. Cuman kadang-kadang kita ngerasa bahwa kok saya bertahun-tahun nggak punya rumah, kok saya bertahun-tahun nggak punya mobil. Berarti Allah itu sayang sama kita baru segini yang diberikan.
Tapi kita tidak pernah mensyukuri kita punya anak-anak yang soleh, solihah, jauh dari narkoba, jauh daripada pertengkaran atau tawuran. Anak-anak kita sekolahnya bener, loh itu rezeki. Gak semua orang dikasih anak yang soleh, solihah. Dalam artian apa? Gampang diaturnya, diomongin sedikit, udah lurus lagi. Kadang anak bengkok ke kiri, dilurusin sebentar, udah lurus lagi. Betapa banyak anak, orang punya anak tapi susah dibilangin. Suruh sholat aja ogah-ogahan, ya kan? Nah itu, maka kita perlu bersyukur dari apa yang kita miliki. Baik, kita ke hadis berikutnya. Wa an Hakim ibni Muawiyata al-Qusairiyyi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Al hadis wa taqaddama fi ishratin nisa. Jadi ditanya, namanya sahabat tuh bertanya, yaitu Muawiyah al-Quraisy. Qultu, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa sih haknya istri kita itu? Haknya apa? Nah, Nabi menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta. Jadi kita wajib memberikan makanan sebagaimana kita makan. Wa taksuha idza tasaita, dan jika kita berpakaian yang layak, yang bagus, maka istri wajib punya baju yang layak dan bagus. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya ya kan gitu. Itu tadi, kalau kita kasih uang belanja itu belum bisa disebut sebagai nafkah. Tetapi kalau kita sudah berkomunikasi dengan istri kita dengan baik, minta tolong. Kalau makanannya kurang enak ya wajar, istri kita bukan koki. Kalau masakannya kurang sedap ya wajar, namanya juga bantuin. Bantuin itu kan sukarela. Ya, yang mana kalau mau bantuin suaminya juga termasuk pahala, karena ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ini menjadi seolah-olah kewajiban istri, gitu loh. Jadi minta tolong. Kalau istri solehah pasti mau nolong, karena kita kan punya keterbatasan. Iya kalau kita itu punya usaha sendiri, iya kalau kita punya sawah sendiri, orang kita juga ikut orang, kita cuma sekedar pegawai, ya kan, yang punya batasan waktu, datang ke kantor, datang ke pasar, datang ke toko harus tepat pada waktunya. Sedangkan mempersiapkan segala halnya di dalam rumah itu bukanlah pekerjaan yang cepat, butuh waktu juga. Maka kita minta tolong ke istri kita. Nah, kalau misalnya istrinya juga bekerja, status gimana? Harus mengambil orang yang membantu. Hukumnya jadinya apa? Ya kalau tidak ada semua itu ya wajib punya yang membantu atau asisten rumah tangga. Karena kalau tidak ada yang mengatur. Terus istrinya pejabat, suaminya pejabat, anaknya siapa yang ngurus? Kalau nggak ada yang ini, ya berarti harus mengambil asisten rumah tangga. Supaya apa? Supaya makanannya tersiapkan. Ya anaknya ada yang menjaga. Cuman kan permasalahan gini, Pak. Kalau masalah anak ini, kalau diserahkan kepada asisten rumah tangga, tidak semua asisten rumah tangga paham cara mengasuh, mendidik anak. Ya karena kan tupoksinya asisten cuma menjaga, bukan mendidik, bukan mengajarkan. Ya. Kecuali kita bisa membayar asisten rumah tangga itu yang
profesional, ya kayak asisten rumah tangganya artis, ya, kayak misalnya Raffi Ahmad misalnya, wah itu asisten rumah tangganya ya bukan single digit lagi bayarannya, double digit. Nah itu baru bisa kita meyakinkan betul anak-anak kita bisa dididik dengan benar. Ya, kalau tidak ya susah. Maka kadang kita berpikir begini, kenapa sih pemerintah memasukkan pekerjaan ibu rumah tangga dalam KTP? Ibu pekerjaannya apa? Saya cuma di rumah. Oh, ibu rumah tangga ya. Ya, IRT, ibu rumah tangga, seolah-olah bukan pekerjaan. Padahal negara ini berdasarkan hukumnya itu mencantumkan. Kalau tidak kan tidak dicantumkan di KTP. Tapi kenapa dicantumkan? Ini memberikan apresiasi terhadap ibu-ibu yang mau mengelola rumah, mau mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Karena bayarannya kalau disuruh bayar ya nggak mampu. Ya, mau bayar berapa? Ratusan juta, nggak mampu, nggak cukup. Ya. Makanya diberikan ini. Maka biarlah Allah yang akan membalas kebaikan daripada istri-istri kita. Ya. Tapi kita sebagai suami berusaha memberikan nafkah yang pantas. Ya, berdasarnya berapa Ustadz? Ya, pantasnya berapa? Mampunya berapa? Maka saya berkali-kali mengulang, nafkah itu semampu kita. Ya, mampunya ngasih sehari 100 ya 100, 200 ya 200. Tapi jangan begini, mampu ngasih 500, tapi cuma dikasih 100. Ya, dolim juga. Ya. Jadi nafkah kebutuhan rumah sama nafkah istri sendiri itu beda. Ya, jangan merasa bahwa oh saya udah ngasih 3 juta sebulan, terus kemudian nggak ngasih istri lagi. Nah ini kan baru kebutuhan rumah tangga. Oh ya kita juga ikut makan, ya kan? Ya kita juga ikut minum dari yang disiapkan. Ya, karena misalnya sehari 100.000, berarti kan 1 bulan 3 juta. Nah kebutuhan istri kan ada juga. Dia butuh namanya kosmetik, bedak, ini. Oh tapi kan bedak ini yang penting ada Ustaz. Gini, kenapa bedak ini menjadi suatu yang penting bagi perempuan? Coba. Nabi kan mengatakannya apa? Berhiaslah di hadapan suamimu. Karena itu merupakan ibadah. Ya kan? Nah kalau ini menjadi suatu yang ibadah, wasilahnya jadi menjadi wajib. Jadi kalau istri kita atau kita punya anak laki-laki, mantu kita minta ke anak kita ya nggak usah dilarang. Ya, karena kelihatannya sepele, Pak. Tapi istri itu memang perlu namanya hal-hal seperti itu. Kebutuhannya, pegangan sehari-harinya, ya. Kalau kita milih istri yang solehah, insya Allah uangnya nggak kemana-mana. Kok tahu-tahu beli beras 50 kilo, nggak tahu kita kok bisa gitu. Padahal cuma ngasih sehari 100.000 tapi bisa beli ini, beli itu. Tiba-tiba beli magic gear baru. Padahal kita apa, istri kita nggak minta ke kita. Ya ini menandakan bahwa istri juga ingin membantu suami meringankan beban suami. Nah kalau ini bisa dilakukan, berarti tujuan daripada pernikahan bisa tercapai, yaitu sakinah, ketenangan dalam diri kita dan keluarga kita. Jadi gitu, pakaian juga begitu, pakaian ya sewajarnya kalau kita beli pakaian baju 100.000, 200.000 ya istri ya sekurang-kurangnya sama. Kalau lebih-lebih dikit ya nggak apa-apa, Pak. Misalnya kita beli 200, istri beli 300 ya wajar. Kalau kita beli 1 juta baju, istri cuma beli 200.000. Nah ini ya, karena merasa bahwa kan saya yang nyari uang. Situ kan cuma enak-enakan di rumah. Loh, hati-hati, Pak. Ya, kita bisa sukses ini juga karena doa dari orang-orang tercinta kita. Kalau istri kita nggak ikhlas
Dalam artian nggak ridho juga, ya sama juga. Kita didoakan yang enggak. Bahkan nggak didoain. Paling minimal nggak didoain lah. Disumpahin. Ya. Jadi memang nafkah itu masuk di kitabun nikah itu penting. Coba kita bayangkan Bapak sekalian, ketika kita mengambil akdun nikah itu kan orang tuanya sebenarnya ya berat ngelepas. Ini orang asing datang ke saya, minang anak saya. Ya, masih syukur mertuanya nggak nanya kerjanya apa. Kalau nanya kerjanya apa, bingung gitu. Ya kan, kalau misalnya dulu kita belum kerja ditanya calon mertua begitu kan bingung. Jawab apa, kerja apa? Ya, jadi gitu. Sehingga harapannya supaya apa sih gitu? Supaya istri kita itu apalagi yang tidak bekerja itu juga tenang hatinya. Kalau yang kerja dua-duanya gimana? Atau sekarang kan ada laki-laki yang tidak bekerja, dalam artian yang kerja istrinya, karena posisinya itu istrinya lebih menghasilkan, lebih banyak. Atau misalnya di pasar itu kalau yang nunggu istri lebih laris daripada suaminya yang nunggu misalnya, karena suaminya kalau ada orang beli merengut aja. Ya, kalau sedangkan kalau istri yang jualan orang seneng karena ramah, karena kalau ditawar dikit-dikit boleh, nah, ya kan? Nah itu, maka bagaimana? Ya sama. Pada intinya istri juga tidak boleh merasa bahwa wah kamu ngapa-ngapain. Loh, kalau tanpa ridhonya suami juga nggak mungkin istri boleh keluar dari rumah. Ridhonya ini mahal. Kenapa? Karena suami sudah menjatuhkan harga dirinya sebenarnya ketika mengizinkan istrinya membantu ekonomi rumah tangga. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi istri juga tidak boleh merasa bahwa kadang begitu Pak, yang nyari duit merasa jadi raja. Entah laki-laki, entah perempuan, ada juga yang begitu. Ngerasa bahwa dia yang punya uang, dia yang bekerja, tidak sadar bahwa bekerjanya seorang yang telah berkeluarga itu hakikatnya rezekinya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga istrinya, anak-anaknya, atau orang-orang yang ditanggung olehnya. Maka kalau niatnya begitu, insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Nah, kita berlanjut lagi. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil haji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi sebenarnya hadis ini punya kemiripan, pada intinya istri-istrimu itu punya hak, yaitu rizkinya dan juga pakaiannya yang baik. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi karena mirip saja. Hadis yang keenam, wa an Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma yaqut rawahu Nasa'i wa huwa 'inda li Muslim bil lafdin ayyah bisa amma yamliku tahu. Ya. Jadi kafa bil mar'i, kata Nabi ini, cukuplah bagi seseorang berdosa isman ayyudayya ma yaqutu, ya, menahan apa yang menjadi menahan makanannya. Nah, jadi kalau ada orang laki-laki punya istri, makanannya ditahan-tahan. Harusnya tanggal 2 udah dikasih jatah bulanan buat belanja, ditahan. Ya, ya dosa besar. Karena itu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh suami, dan itu hak daripada istri dan anak-anak.
maka berdosa orang yang tidak menafkahi. Maka dosa besar bagi suami-suami yang kabur, meninggalkan kewajibannya, tidak menafkahi istrinya bertahun-tahun, anaknya bertahun-tahun. Giliran anaknya kaya, dia balik lagi. Coba bayangin. Ya, makanya kadang ya kejadian ini banyak terjadi itu di pernikahan-pernikahan yang tidak resmi. Pernikahan-pernikahan bawah tangan yang mana pada akhirnya istri bingung mau nyerein juga gak ada suratnya, ya kan, minta keadilan kepada negara juga tidak ada kekuatan secara hukumnya. Mau apa yang dicari? Anak-anaknya siapa yang membiayai? Ya kan? Tuh, maka dosa besar kan. Suami nggak ngasih nafkah istrinya dosa. Ya, makanya karena kenapa? Ya pasti istri tidak tenang di rumah. Bingung kebutuhan sehari-hari, belum lagi jajan anaknya, pendidikan anaknya yang tidak murah. Kalau sampai kita nggak ngasih, oh kita kerja di kapal misalnya, tapi uang nggak pernah dikirim, nah, itu juga bahaya. Sama juga seperti ini, istri juga akan zalim ketika dikasih uang karena suaminya percaya sekali. Sekarang itu banyak bapak sekalian, nggak tahu bapak-bapak begitu atau tidak. Uangnya suami semua dikasih kepada istrinya, istri yang ngelola, suaminya dijatah 20.000, 50.000 buat cuman beli bensin sama makan siang. Loh bahaya sekarang. Ya pasangan-pasangan muda sekarang begitu. Ada yang seperti itu. Ya, apakah seperti itu? Ya bebas. Sebenarnya itu kan bagaimana pola mengatur ekonomi keluarga. Cuman itu tadi juga harus ada keuangan atau materi yang diseper, entah diinvestasikan, ditabung, ya, karena kebutuhan rumah tangga itu kan bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Anak sekolah ya mahal, anak kuliah ya mahal, ya. Maka kalau anak kita masih kecil, berarti investasikan betul dana kita, keuangan kita. Ya, bukan berarti harus pelit, enggak, tapi sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, dan kalau misalnya terlalu irit, Islam itu juga melarang begini, terlalu royal, terlalu irit, juga nggak boleh. Bahkan salah satu pendiri Thariqah Sadziliyah, Imam Sadzili itu mengatakan begini, kan dia pemimpin Thariqah tasawuf, bajunya itu harganya mahal, rumahnya itu wah kayak istana. Ada seorang bertanya, wahai Imam Sadzili, engkau kan pemimpin tasawuf, tasawuf kok bermegah-megahan, tasawuf kok rumahnya kayak istana. Iya, kalau kiai-kiai pemuka agama atau siapapun yang ikut Thariqah Sadziliyah itu bajunya rapi-rapi, bagus-bagus, bermerek semua. Kata Imam Sadzili begini, aku memakai suatu pakaian yang mahal bukan untuk aku ingin ujub atau membanggakan diri, tapi ketika aku pakai kok enak pakaiannya, rasa syukurnya itu muncul bahwa Allah itu betul-betul memberikan rezeki kepada kita. Kan kalau dipakai sesuatu yang berharga itu kan baru kerasa gitu. Tapi kalau sehari-hari makan pakai tempe, ya udah biasa aja. Ya, kadang syukurnya kurang, malah protes ke istrinya, tempe lagi, tempe lagi. Orang kasih duit belanjanya segitu, mau mintanya daging terus, ya tekor, kan gitu. Ya, jadi saya jadi gitu. Tapi yang luar biasanya begini, rumahnya itu, ruang tamunya itu besar sekali, mewah sekali. Tapi bapak
kalau tahu kamar tidurnya itu nggak ada, padahal ruang tamunya pakai marmer Pak. Bisa dibayangkan kok kayak istana loh. Cuman ruang tidurnya itu cuman pakai, nggak ada alasnya, ya di tanah aja. Biasa standar, nggak ada hiasan-hiasan. Kecil tempat tidurnya. Nah, kalau kita kan enggak, kamar tidurnya harus gede, ruang tamunya sekecil mungkin. Apalagi ruang tamu nggak dikenal, itu cukup di teras saja. Nah, jadi kalau kata kiai saya gini, kata gini, pakai bahasa Jawa, kalau nanti punya rumah, itu niatnya untuk menghormati tamu. Kalau punya rumah niatnya yang lain, ya repot. Kalau untuk menghormati tamu, insya Allah bikin yang besar. Nah, maka ini sejalan dengan ajaran Islam. Menghormati tamu itu luar biasa. Betapa meruginya orang punya rumah tapi nggak punya tamu. Setahun penuh nih nggak pernah punya tamu. Setahun cuma sekali, itu pun juga pas lebaran doang. Tapi bersyukurlah kalau rumah kita itu sering kedatangan tamu. Karena kenapa? Bahasanya dosanya ahli rumah itu terbawa ketika tamunya itu pulang. Maka saya bilang, jamulah tamu. Kalau tamu ditanya, udah makan belum? Udah, gak usah makan. Misalnya tamunya begitu. Jangan pakai ditanya, sediakan makanan, suruh makan. Kalau nggak makan, jangan pulang. Setiap suapan makannya itu mendatangkan keberkahan. Gitu loh. Maka saya juga dipesan sama kiai saya, kalau ada tamu siapapun diterima. Karena kita tidak pernah tahu nyata-nyatanya tamu tersebut ternyata orang yang diutus oleh Allah. Bisa jadi malaikat, bisa jadi. Kita nggak pernah tahu Pak. Siapa tahu kita diuji sama Allah, malaikat tuh, ya nggak tahu. Atau orang baik yang datang ternyata membawa rezeki kepada kita. Nah gitu ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa punya rumah yang besar. Kalaupun doa ini belum terijabah sekarang, mudah-mudahan di anak kita. Kalaupun belum terijabah di anak kita, di cucu kita. Mudah-mudahan ini niat doa. Jadi jangan pernah kita putus asa. Ya Allah, saya dari dulu sampai sekarang nggak punya rumah. Saya pengen punya rumah. Kalaupun bukan kita, anak kita. Nah, bisa jadi sekarang ini yang kita punya rumah itu berkat doa daripada leluhur kita. Bisa jadi kakek kita yang doa, bisa jadi bapak kita yang doa. Ya kan? Jadi makanya kenapa di Islam itu harus selalu ikat kepada leluhurnya, kepada atas-atasnya, dikirimin doa, dihaulin, dibacain yasin, dibacain tahlil. Itu rasa syukur kita bahwa kita punya orang tua yang telah membuat diri kita saat ini. Gitu. Jangan ngerasa, oh tapi orang tua saya nggak bener. Loh, seenggak bener-benernya orang tua itu minimal apa? Kata Allah, ya harus menggaulinya secara baik. Kita punya orang tua nggak baik, kita harus menggaulinya secara baik. Bahkan kalau kita misalnya kita mualaf, orang tua kita pasti beda agama kan. Nah, itu pun Allah perintahkan harus tetap menggaulinya, tetap bermuasyarahnya secara baik. Apalagi yang satu agama, gitu. Ya, tidak ada mantan orang tua, nggak ada. Mau kita nggak pernah nganggap itu orang tua, tetap dia orang tua, tetap darah itu mengalir di diri kita. Nah itu. Jadi tapi kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik.
Jangan sampai nak jangan jadi kayak bapak nggak baik orangnya. Ya begitu kan namanya anak itu kan meniru. Nggak mungkin bapaknya nggak rajin ke masjid tiba-tiba anaknya rajin ke masjid. Ya pasti bapaknya rajin, anaknya lama-lama ikut rajin. Ya, nyuruh orang ke masjid tapi kitanya nggak ke masjid. Nah ini kan repot. Nah, itu sehingga harapannya nafkah ini adalah bentuk bagi kita di dalam keluarga, membina rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, hatinya tenang, batinnya tenang, lahirnya. Nah gitu ya. Ada pertanyaan, maka saya mau jawab ini. Saya itu punya orang tua, ibu, tinggal ibu. Ini pertanyaan saya di WA, makanya saya tadi lihat WA, pertanyaannya apa saya cari. Oh ya, punya ibu, kemudian yang sudah ditinggal bapak, nggak mampu, karena kan udah gak ada bapak, terus kemudian gak ada pemasukan. Sedangkan saya sudah menikah, saya punya istri, punya anak. Apakah saya wajib memberikan nafkah kepada ibu saya? Nah, kira-kira apa Pak? Wajib. Ya. Jadi kewajiban anak itu memberikan nafkah juga kepada ibunya. Anak laki. Ini di hadis terakhir itu jelas, ya kan? Jadi di hadis terakhir itu dijelaskan siapa sih yang berhak mendapatkan nafkah. Di hadis yang sebelumnya juga dijelaskan ini kan. Di hadis kedua itu, yadul mu'til ulya wa bada' biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Ibunya terlebih dahulu. Ya, cuman kan sekarang ini juga ada masalah. Istri ngerasa bahwa kok kamu prioritasin ibumu terus sih. Nah, tapi kita sebagai suami juga harus introspeksi diri kita. Kita udah adil belum terhadap istri kita juga? Jangan ngerasa bahwa wah ini kan ibu saya, suka-suka saya. Nah gitu, ya. Seyogyanya kita kalau ngasih ibu kita kasih tahu ke istri kita, tadi ngasih ibu segini, ya hanya untuk sekedar transparansi saja. Lah kita sebagai istri sebagai pasangannya suami ini, ya nggak usah protes. Dalam artian, oh iya, ridho juga, loh itu juga ibunya. Makanya kan bahasanya itu tidak ada ibu mertua, bapak mertua. Yang ada ya ibu, bapak, dan bapak. Mau kita pisah sama istri kita, ibu mertua dan bapak mertua tetaplah muhrim kita, gak akan berubah. Jadi kita salaman sama ibu mertua, walaupun bekas ibu mertua, itu tidak membatalkan wudhu kita. Nah ini kan menandakan juga bahwa gak ada mantan mertua, gitu ya. Karena muhrim itu kemarin saya bilang kan, muhrim itu ada muhrim yang tidak berubah, ada yang muhrim berubah. Istri itu termasuk muhrim berubah, karena dia itu orang lain sebelumnya menjadi muhrim karena status pernikahan. Ya, anak kita ya nggak ada mantan anak. Nah begitu. Jadi itulah yang menyebabkan ibu kita itu juga berhak mendapatkan. Karena ada Pak, menantu itu ngomong anaknya itu sampai umpet-umpetan, ya, umpet-umpetan ngasih uang untuk ibunya. Karena kalau ketahuan istrinya nggak boleh. Giliran ibunya istri kalau dikasih harus. Nah ini kan juga nggak adil. Ya adil lah. Ya insya Allah kalau kita lebih uangnya, lebih rezekinya, insya Allah doa itu akan mengalir terus.
Ya kan ibu, saya juga berapa kali bilang bahwa ya ibu kita itu adalah malaikat di atas muka bumi ini. Kalau ibu kita meninggal, hilanglah malaikat yang mendoakan kita, mengarahkan kita. Sekali lagi, ibu itu adalah orang yang mencintai kita sebelum kita itu berwujud. Ketahuan nih, istri kita hamil 2 bulan atau 2 minggu, itu kan belum ada bentuknya, tapi dijaga betul makannya, asupan vitamin, gizinya. Ini menunjukkan kasih sayang ibu kita, cintanya ibu kita itu semenjak kita belum berbentuk. Nah ini, maka kalau kasihan gitu, sayang sekali kalau ada ibu kita masih hidup, masih sehat, kok kita sampai ngelupain. Makanya kan kalau Lebaran itu orang berbondong-bondong pulang ke kampungnya, padahal macet-macetan luar biasa. Buat apa? Gitu loh. Kalau bukan mengejar namanya restu dan doa dari seorang ibu, masa cuma didoain doang? Padahal kita mampu. Ya, betapa banyak rumah anaknya gedong, gede, rumah orang tuanya reot. Bu, ya kalau kita kaya ya dibangun lah. Sewajarnya, apa ya, lihat kiri kanannya lah bangunannya gimana. Oh ya dibangunin misalnya gitu. Insya Allah itu nama kita akan menambahkan keberkahan, menambahkan rezeki yang kita miliki. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum kita tutup. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ini saya ingin tanya, ini kan bulan apa namanya? Syaban. Sa'ban. Apa itu di dalam bulan Sa'ban ini kan ada misbu Sa'ban. Iya. Nah, apa lebih ada lagi yang lebih baik daripada misbu Sa'ban atau hanya misbu Sa'ban Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Jadi bulan Syaban ini adalah bulan yang kadang-kadang orang lengah. Kenapa lengah? Gini, Rajab itu bulan yang banyak orang puasa, ya kan? 1 Rajab, 2 Rajab, sampai 10, sampai wah luar biasa sedekah. Karena memang bulan istimewa. Syaban ini tengah-tengah di antara 2 bulan yang istimewa. Walaupun yang teristimewa adalah tetap Ramadan. Ya. Syaban ini ibarat begini. Kalau orang menanam itu, Rajab itu bulan bercocok tanam. Syaban itu bulan menyiangi, atau gulma, hama semua dibersihkan. Dijaga betul tumbuhan ini supaya tumbuh dengan baik. Ramadan itu adalah bulan kita memanen. Jangan pernah membayangkan gini, ntar aja saya nanti siap-siap kalau 1 Ramadan baru ngaji, baru ntar 1 Ramadan saya qiyamul lail. Makanya Nabi kan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Setapnya ini minimal ya kalau bagusnya setelah Ramadan itu Syawal udah mulai lagi, tapi minimal di bulan Rajab ini harus betul-betul mempersiapkan diri. Kalau Rajab dan Sya'ban ini terjaga, amalan kita udah mulai oke, puasa kita oke, insya Allah Ramadan itu baru merasakan ladahnya, baru merasakan nikmatnya. Nah gitu, jangan nunggu ntar aja lah puasa, ntar aja lah kalau Ramadan. Iya, godaannya di situ Pak. Godaannya ntar aja, kamu ngapain puasa, ntar lu Ramadan baru puasa. Itu godaan di dalam diri kita. Ya kalau dibilang nisfu Sa'ban adalah yang bagus, ya bagus. Banyak malam-malam yang istimewa. Nah inilah keunggulannya umatnya Nabi. Bahkan Allah juga mengatakan begini, umatnya Nabi Muhammad itu sholatnya 5 waktu.
tapi pahalanya sebanding dengan 50 waktu. Jadi ibadahnya dikurangin, pahalanya nggak dikurangin, sama. Nah gitu. Jadi malam ini itu bahasanya tuh apa ya? Malam-malam bonus, ya, malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Sa'ban, malam-malam yang istimewa inilah yang kita bisa gunakan untuk mengepus amal baik kita, supaya jangan sampai amal baik kita lebih sedikit daripada amal buruk kita. Ya, dibilang, tapi apakah setiap malam itu malam istimewa? Istimewa. Cuman ada malam-malam yang lebih istimewa. Gimana gak istimewa? Bahasanya 24 jam itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, baru kita rasakan kalau kita nggak bisa menikmatinya lagi. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, baru rasa bahwa itu nikmatnya orang sujud, itu baru kerasa. Nikmatnya orang sholat, ketika kita sakit baru kerasa, oh iya, sholat di masjid itu enak, jamaah itu enak, ngaji itu enak loh ternyata. Jadi kita nambah ilmu, itu baru kerasa ketika kita tidak bisa melaksanakannya itu. Maka di bulan Sya'ban ini yang udah puasa ya puasa lagi. Bahkan Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan Siti Aisyah itu mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi puasa lebih banyak di luar bulan Ramadan kecuali puasa Sya'ban. Ya, dipersiapkan betul Sya'ban. Nah, itu. Cuman boleh nggak saya sehari sebelum Ramadan puasa? Kalau dari Sya'ban puasa terus nih, puasa boleh. Tapi kalau tiba-tiba satu hari sebelum puasa, nah ini agak makruh. Ya, karena supaya membedakan ini Ramadan, ini bukan Ramadan. Ya, jadi kita betul-betul jangan lengah di bulan Sya'ban ini, jangan lengah untuk tetap mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab. Harapannya Ramadan tinggal memetik. Ya kalau biasa tidak biasa bangun malam, mulai sekarang dibiasakan bangun malam, sehingga nanti qiyamul lailnya tidak berat ketika bulan Ramadan. Ngajinya, misalnya saya sebelum bulan ini khatam setahun sekali, ya berarti mulai bulan Sya'ban ini digenjot lagi sehari 1 juz misalnya seperti itu. Ya, jadi itu bisa menambah nanti ketika Ramadan itu lebih enteng. Ya, sehingga nanti ketika Syawal juga merasakan nikmatnya Ramadan. Berapa banyak orang tidak menikmati Ramadan karena apa? Tidak dipersiapkan. Persiapkan mental, persiapan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang insya Allah tidak sampai sebulan lagi kita akan merasakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari Ramadan nanti dalam rangka menjadi hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang berhasil melakukan lulus daripada bulan Ramadan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, selepas ngaji kita ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri kesehatan pada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, terkhusus jamaah Masjid Nurus Sa'adah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh, solehah, bermanfaat bagi masyarakat, berbakti kepada agama, berbakti kepada negara, terutama berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita berdoa pada Allah, bagi yang sakit Allah angkat penyakitnya, bagi yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya,
Bagi yang susah, Allah angkat kesusahannya. Mudah-mudahan kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi taklim kita pada malam